जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ सर। कैसे हैं वजन, ठीक ठाक हैं आप? सर कैसा टेस्ट है वॉश यहाँ का? सर आउटस्टैंडिंग बड़ा मज़े का टेस्ट है आपके पास। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन सर 4-5 साल हो गए हैं इधर गोजरा से आता हूँ। जब भी आऊँ ना इधर खाना खाने के लिए आता हूँ। सही। तो कुछ टेस्ट में फ़र्क तो महसूस नहीं हुआ आपको? कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ, इनके टेस्ट जब भी आए सेम टेस्ट फील होता है। जी भजन, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? फर्स्ट टाइम आए हैं इनके पास। सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मैंने इनसे कहा कि आपने मुझे नींबू दे दें ऊपर लगाने के लिए लेमन, तो वो कह रहे हैं कि हमने 21 साल से लेमन दिया ही नहीं किसी को। उसके बगैर इनका इतना ज़बरदस्त इतना टेस्ट अच्छा टेस्ट मुझे लगा कि मुझे नींबू की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, पहले छोटे होते मैं अपने वालिद साहब के साथ होता था, अपने उनका हाथ पकड़ के अब मैं अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए खाना खुद लेने आता हूँ। तो क्या कहते हैं, कुछ टेस्ट में फ़र्क आया है इनके? नहीं कि टेस्ट माशाल्लाह वही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। फैसलाबाद के फनकारों के बारे तुसी जानते हो, फैसलाबाद दी जुगतों के बारे जानते हो, फैसलाबाद के अच्छे खाबे यानी कि अच्छे खाने शायद तुसी उन्होंने बारे नहीं जानते। मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हाँ कि फैसलाबाद च अच्छा बनाने वाले, अच्छा खवाने वाले वो किहड़ी जगह ने, वो किहड़े लोग ने जिहड़े अपने इंसानियत की, अपने कौम की खिदमत कर रहे, अच्छा खवा के। मैं पहले एक बार खा के जा चुका हाँ इस शॉप तो। ये बाबर टिक्का शॉप है सनतपुरा फैसलाबाद। तो इत्थे का खाना इतना लजीज सी, तो मैं इन्होंने कमिट किया मैं इंशाल्लाह दोबारा आवाँगा तो मैं तुहाडा इंटरव्यू कराँगा, तुहानूं पुछांगा भी ये किस तरह इतना अच्छा और लजीज तुसीं खाने बना रहे हो, ये चक्कर की है, तुसीं सारा कुछ समझाना है। तो अज मैं बाबर टिक्का शॉप पर बैठा होया तो मेरे नाल बाबर टिक्का शॉप के ऑनर, मालिक, प्रोपरेटर जनाब मौलवी मुदस्सिर साहब बैठे ने। तो अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ी खुशी जी, मैं इत्थे तुहाडी शॉप ते अज आया वां। बड़ी मेहरबानी जनाब। तो तुहाडा कोई चंद गल्लां करनियां ने तुहाडे कारोबार के बारे च कि किस तरह तुसीं सारा कुछ बना रहे हो। जी जी। अच्छा जी मौलवी साहब, मैं सुनिया कि जिस बीवी के खाने में जायका होवे, हाँ जी, ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਨੂੰ बहुत प्यार करता है। हाँ जी, ਤੇ जिस दुकानदार के हत्थ में जायका होवे ਉਹਦੇ कस्टमर, ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨੂੰ बहुत प्यार करते। बिल्कुल प्यार करते हैं जी, बहुत प्यार करते साढ़े कस्टमर। सानू इत्थे 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा जी। ਇਹ फरवरी का महीना तो जुमे वाला दिन तो असर तो बाद अच्छा जी। ये ओपनिंग की असी दुकान की, अच्छा जी। जिहदे विच सब नूं पहले मेरे बुजुर्ग हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब अनवरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इत्थे दुआए खैर कराई और माशाअल्लाह। उन्होंने मेरे सिर ते अपनी शफकत का हथ रखे। माशाअल्लाह। ते ये 1990 तो शुरू की? हाँ जी, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जी मौलवी साहब, तुसीं बिल्कुल एक छोटी जी दुकान, हाँ जी, बिल्कुल छोटी जी, छोटी जी दुकान ਉਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ हाँ ਆਗਾਜ਼ जी, हाँ ਕੀਤਾ जी, बिल्कुल आगाज़ किया। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸੀ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਸ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਲ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 'ਚ, ਟਿੱਕਿਆਂ ਟਿੱਕਿਆਂ 'ਚ, 'ਚ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰ ਵੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਵਲ ਚੁਗੀ ਦੇ, ਦਾਲ ਚੁਗੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ। ਵਾਹ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਚਿਕਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਸਰ ਅੱਛੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਕਸਾਈ ਲੜ ਪਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਰਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਨਵਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਹਾਂ। ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਖੂਨ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ- ਜਦੋਂ ਲਓ, ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਬੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ, ਸਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੋਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮੁਰਗੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਕਬੀਰ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਮੁੱਚੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਰਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਪੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਪੜੇ। ਸਾਡੇ ਕਸਾਬ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਸਾਈ ਭਰਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ- ਤਕਬੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ- ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤਕਬੀਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ, ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਮੁਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਫੀਸ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਲਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਾਬਰ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਟਮਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਐਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੇਅਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਮਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਜਦ ਜਵੇਦ ਸਲੀਮੀ, ਅੱਛਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਜੀ ਇਨਾਮ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ASP ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਮੜ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 213 ਦੁਮੜਾ ਸਰ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਨਹਿਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ASP। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ SP ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ IG ਸੀ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਲਜਿਸ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੌਜ਼ਮ ਬਿਨ ਜ਼ਹੂਰ। ਮੌਜ਼ਮ ਬਿਨ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੌਜ਼ਮ ਬਿਨ ਜ਼ੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੌਜ਼ਮ ਬਿਨ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜੋ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਗਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਸਾਰ ਅਕਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਲੇ ਤੇ ਬੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨਸਾਰ ਅਕਬਰ ਉਸ ਵਕਤ MNA ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਠਹਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਫਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਗੀਨਾ ਸਿਲਮੇ ਵਾਲੇ ਸਫਦਰ ਅੱਛਾ, ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਫਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਸਫਦਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਗੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੱਟੂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਬ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਦੌੜ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ- ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਸ ਜਲੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਸਹੀ, ਮਿਆਰ ਬਣੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋ ਪੀਸ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਦੱਸਰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਟਿੱਕਾ ਛਾਪ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਢਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੌਣ ਢਾਹ ਗਿਆ ਐਡੇ ਤਲਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ ਅਯੂਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ 18 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਗਰਵਾਈਆਂ। ਹਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾ ਗਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਹਾਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ। 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਈ। ਔਰ 32 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਗਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ- ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਦੁਕਾਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਆ, ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਸਫਾ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ
ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਪੀਸ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ, ਕੁਆਬ ਨਾ ਸੜ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੱਗੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ। ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੌੜਨਾ, ਚੋਰੀ ਦੌੜਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਗੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਜਾਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਆੜਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈਦਾ 11 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਰੀ ਫੜਾਣੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਲ, ਸਹੀ। ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ A to Z ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਆ ਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ, ਭਰਨ ਤੱਕ, ਖਾਣ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਸਭ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਵਾਹਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਬਾਬਰ ਤਿੱਕਾ ਸ਼ਾਪ, ਇਸ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹ। ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ- ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ। ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਕਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਰੱਖਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਇਸ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਤਿੱਕਾ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਤੇ ਦੇ ਭਾਈ। ਖਾਣੇ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਖਾਧਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਓ ਪੁੱਛਿਓ ਖਾਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਲੇ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।